ہم نے جو سروے کیا وہاں پہ کسی بھی سوسائٹی میں یہ ریٹس نہیں ہے. میں آتھورائز ڈیلر ہوں پاک ریزیڈینشیا جھنگ کا اور مجھے اس بات پہ فخر ہے. سوسائٹی بہت اچھی سی پیک روٹ پہ آ رہی ہے. یہ جھنگ والوں کا فیوچر ہے. ہم وہاں پہ ایک لائف سٹائل بلڈ کرنے جا رہے ہیں جن کا صرف ایک مشن ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنا. ایسی سوسائٹی پورے جھنگ میں نہیں ہے جس کی مین بلیوارڈ 210 فٹ منیمم 40 فٹ کے روڈ ہے اور انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی ہے. جھنگ میں آج تک کسی نے میڈیکل کالج نہیں ڈلیور کیا. انشاءاللہ تعالیٰ پاک ریزیڈینشیا وہ بھی وہاں پہ ڈلیور کرے گی. ان کی سوچ بہت بڑی ہے, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. 5500 روپے پر منتھ انسٹالمنٹ ہے, 3 مرلہ کی اپرووڈ پروجیکٹ ہے. میں نے اسی سٹیج پر لوگوں کو ترقی کرتے دیکھا. انہوں نے اتنی دانش مندی اور عقل مندی سے وہ جگہ سلیکٹ کی ہے جن اصولوں پہ حکومت کو سوچنا چاہیے. انہوں نے چودھری سعید صاحب کو ایسی سوچ اللہ نے دی ہے. صدر قوم کی حیثیت سے میں فخر محسوس کر رہا ہوں. آپ ایک محنتی, پرعزم اور ہمیشہ پر امید رہنے والے شخص ہیں. ان کی سوچ ہمیشہ بہت بڑی رہی. جس کام کے بارے میں ٹھان لی پایا تکمیل تک پہنچایا. سب سے بڑا بلیف آپ کو ہونا چاہیے اللہ رب العزت پہ. اندر کے خوف ختم ہو جاتے ہیں. میاں مشتاق احمد صاحب ہیں, ان کی دعاؤں سے اور ان کی رہنمائی سے ایک پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہا ہوں. خود 35 40 50 سال کے لیے الحمدللہ وہ گلیاں, وہ سڑکیں, وہ ماحول تنگ تو نہیں لگے گا. اس ویژن کے ساتھ ہم نے اس کا میپ ریڈی کیا. آپ کا ہر کمرشل فرنٹ اور بیک اوپن ہے. ایک ہم اکنامک زون ڈیزائن کریں گے, آپ کو سکول سسٹم ملے گا. آنے والی نسل کے لیے ایک بہترین بنیاد ہوگا. اخلاص والے, پیار والے, محبت والے, صاف گو. میں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں عام عوام کو ذہن میں رکھ کے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا گیا ہے. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے. تسکین پہنچانے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب روحان صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام معزز مہمانوں کو پاک ریزیڈینشیا ہاؤسنگ اسکیم جھنگ, دا بگیسٹ پروجیکٹ آف جھنگ کی میموریبل پری لانچنگ سیریمنی میں خوش آمدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے, رب العالمین کے لیے, تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم, نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے, فیصلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ دکھا, صراط مستقیم پہ. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کی راستہ دکھا ہمیں. ہمارا شعور اتنا وسیع کر دے کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ نظر آنے لگے جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہے, جس راستے پہ چل کے اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے راستے پہ نہیں جو گمراہ ہو گئے, جو برباد ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں رہنمائی کرے کہ ہم اپنے آخری وقت تک اس انعام کیے ہوئے راستے پر ہوں انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ روحان بھائی. اب میں نعت کے چند اشعار پڑھنے کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں. ہمارے جو ڈائریکٹر لینڈ ہیں چودھری مسعود احمد چدر صاحب کے صاحبزادے جناب فیصل چدر صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور نعت کے چند اشعار پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ.
روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ فیصل بھائی۔ اب ہم اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سارے دوست چونکہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں تو کسی بھی پروجیکٹ کی جو جان ہے یا اس پروجیکٹ کو اسیس کرنے کا جو ایک پیمانہ ہے وہ ہوتا ہے اس پروجیکٹ کا پیمنٹ پلان۔ ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت یہاں موجود ہیں جنہوں نے بہت سارے پروجیکٹس کو لیڈ کیا، تو میں چاہوں گا کہ ہم ان سے ایک ماہرانہ رائے لیتے ہیں کہ جو پیمنٹ پلان ہم نے اپنے پروجیکٹ کا پاک ریزیڈینشیا جنگ کا پیش کیا ہے وہ کتنا مارکیٹ کے لیے سوٹیبل ہے اور کس طرح وہ مارکیٹ میں انشاءاللہ لیڈ کرے گا۔ تو آپ کی بھرپور تالیوں میں ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں، سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی دنیا میں ایک بہت ہی مستند نام، جانا پہچانا نام، جو جس پروجیکٹ پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب حافظ عبدالستار صاحب، سو ویلکم پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب دوست خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ بہت زیادہ تعریف کر دی آپ نے، اللہ تعالیٰ کی بس مہربانی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ سب دوستوں کو، ساتھیوں کو اچھے انداز میں ساتھ لے کے چلا جائے، صحیح گائیڈ کیا جائے، تو بس اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتا ہے۔ باقی بڑوں کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ ابھی تو فیض صاحب نے ذکر کیا، تو جو پرائس لسٹ ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا جو میں نے اس پروجیکٹ کو اسٹڈی کیا، سعید صاحب بڑے پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، تو پرائس پلان سے بھی پہلے جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے لوگوں کے لیے، انویسٹرز کے لیے، ڈیلرز کے لیے، وہ ہوتی ہے ٹرسٹ۔ جی میرا نام محمد اجمل ہے اور میرا جو تعلق ہے وہ برہان ریئل اسٹیٹ سے ہے، اور پاک ریزیڈینشیل ہاؤسنگ سوسائٹی جھنگ میں جو ہے وہ میں آتھورائز ڈیلر ہوں۔ وہاں پہ جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے بہت ہی اچھی طرح کیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو ہمیں سعید صاحب نے جو بریفنگ دی ہے بہت ہی اچھی ہے، اور وہاں کی عوام کے لیے جو ہے یہ بہت ہی اچھی پروڈکٹ ہے، اور جو ریٹس ہیں وہ بہت ہی ریزنیبل ہے۔ وہاں پہ ہم نے جو سروے کیا ہے وہاں پہ کسی بھی سوسائٹی میں یہ ریٹس نہیں ہے۔ جی آج کی جو میٹنگ ہے آلموسٹ جو ہم لوگ کافی سوسائٹیز میں کام کر رہے ہیں، اس طرح کی جو میٹنگز ہے یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھی ہے کہ پرسکون ماحول میں اور اس طرح کا جو ہمیں سیٹ اپ دیا گیا ہے، اور ڈنر بھی بہت اچھا تھا۔ ہمیں باہر جا کے بڑے ڈنر ہم نے کیا، اس کے بعد بڑے پرسکون اور خوشگوار ماحول میں ہم نے یہاں پہ ان سے بریفنگ لی ہے، جو کہ بہت انجوائے فیل تھی اور مزیدار قسم کی مطلب ساری بریفنگ تھی۔ جی میرا نام زاہد مشتاق ہے، التقویٰ ریئل اسٹیٹ سے میرا تعلق ہے، اور میں آتھورائز ڈیلر ہوں پاک ریزیڈینشیا جنگ کا، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ جی آج کا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے بہت اچھا ایک سیشن تھا جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ راجہ محمد امجد اقبال میرا نام ہے، اور میں پرائم اسٹیٹ اینڈ بلڈر میں ایز اے CEO کام کر رہا ہوں، اور بیریا ٹاؤن میں پچھلے 11 سال سے کام کر رہا ہوں، اور میں نے ان کے ساتھ جوائن کیا ہے۔ بہت اچھا اور اسٹرانگ گروپ ہے، اور جنگ کے حوالے سے بہت اچھا ہمارا یہ پروجیکٹ آئے گا۔ آج کے دن میٹنگ اور کھانا دونوں بہت ایکسیلنٹ رہے ہیں۔ سوسائٹی بہت اچھی سی پیک روٹ پہ آ رہی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے یہ کہ 250 کا مرلہ آ رہا ہے، اور روڈ سٹرکچر جو اس کا ہوگا وائڈ ہوں گے۔ اس کا جو گیٹ ہے وہ 500 فٹ کا ہے۔ آج تک میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا گیٹ کے ساتھ کوئی بھی سوسائٹی آئی ہو۔ میرا نام سعید باجوہ ہے، میرا تعلق الرحمان اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے ساتھ ہے۔ پاک ریزیڈینشیا میں ایتھرائزڈ ڈیلرز ہوں۔ آج تک 500 فٹ جو مین انٹرنس وہ ابھی تک کہیں بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد 210 فٹ وائڈ روڈ ہیں۔ منیمم روڈ جو ہے وہ 35، 40، 50، 60 اس طرح کے روڈز ہیں۔ انشاءاللہ یہ بہت بہترین سوسائٹی ہوگی۔ یہ آپ سمجھے کہ یہ جھنگ والوں کا فیوچر ہے۔ میرا نام محمد ندیم ہے، میں الکریم اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کا CEO ہوں۔ پاک ریزیڈینشیا کا میں آتھورائز ڈیلر ہوں۔ تو ہمارا جو ایگریشن ہے نا ڈیولپمنٹ کی طرف، ہم جنگ میں جائیں گے تو ہم ان کو ڈلیور کر کے آن گراؤنڈ ریئلٹیز دکھائیں گے۔ ہم وہاں پہ ایک لائف سٹائل بلڈ کرنے جا رہے ہیں۔ جمشید اقبال میرا نام ہے، جے گروپ کے نام سے پاک عرب میں ہمارا آفس ہے۔ پاک ریزیڈینشیا جو ہے اس کے ہم آتھورائزڈ ہیں، اچھی ٹیم ہے، اور ان کا صرف ایک مشن ہے کہ لوگوں کو ڈلیور
کرنا. چودھری صاحب کو ہم لوگ تقریباً 2013 سے جانتے ہیں اور ان کا جو مشن ہے اور ان کا جو شروع سے جو ایک پیورٹی ہے اور مطلب اتنے نیٹ کلین مائنڈ کے, تو ان کا پروجیکٹ بھی ایسے نیٹ کلین ہی ہوگا. اسی وجہ سے ہم ایسے ہی بندوں کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہ رہے تھے جو اس طرح ڈیلیور کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور اچھی ہمدردی کے ساتھ, اور ان کی ہر بات میں یہ ہے کہ ہم ایک ٹیم اور ہم ایک ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں. امید جن کی نیت اچھی ہے ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اس مشن کے ساتھ ہم ان کے ساتھ رہ چکے ہیں. میرا نام زاہد چدڑ ہے اور میں ایم زیڈ مارکیٹنگ سے مین ایتھورائز ڈیلر ہوں. ڈنر تو الحمدللہ بہت اچھا تھا. باقی بات جو ڈیولپمنٹ کی ہے اور جو پروجیکٹ کی ہے, سعید صاحب جو ہے نا وہ کمٹمنٹ کے پکے ہیں, جو اس کے سی ای او ہیں پاک ریزیڈنشیا کے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد ہو پکڑے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی سوسائٹی پورے جھنگ میں نہیں ہے جس کی مین بولیوارڈ 210 فٹ منیمم 40 فٹ کے رہا ہے اور انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی ہے. وہ ایسا ابھی پورے جھنگ میں کیا فیصلہ آباد میں بھی نہیں ہے. میرا نام عدیل شہریار ہے اور میں العزیز اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کا سی ای او ہوں اور میں پاک ریزیڈنشیا کا الحمدللہ آتھرائز ڈیلر ہوں. الحمدللہ اوور آل جو ہمارا ڈے ہے وہ بہت اچھا اسپینڈ ہوا. بہت ہی اچھے نیو آگے پروجیکٹ میں جو ورکنگ اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا اور پلانس کیے گئے, جس طرح کہ مین بولیورڈ روڈ, اس کی مین انٹرنس, الیکٹریسٹی ورک, پاور پلانٹ, 24 آور سیکورٹی, سب چیزیں ڈسکس کی گئی. ایون کہ وہاں پہ جنگ میں آج تک کسی نے میڈیکل کالج نہیں ڈلیور کیا, انشاءاللہ تعالیٰ پاک ریزیڈنشیا وہ بھی وہاں پہ ڈلیور کرے گی. اس کا جو پیمنٹ پلان ہے وہ ایسا ہے کہ نارمل انکم والے افراد جو ہیں وہ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیے کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ڈیولپر کا انٹرسٹ کتنا ہے اس میں. میں الحمدللہ سعید صاحب کے ساتھ پچھلے 2 سالوں سے کام کر رہا ہوں. ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ان کا جو ایم ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف میرے اپنی ذات کے لیے ہو. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دوسرے لوگ اور باقی عوام جو ہے وہ بھی ساتھ بڑھے. سعید صاحب کا جو ایم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنا یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو ایسا بناؤں کہ پورے پاکستان میں اس جیسا پروجیکٹ نہ ہو. پورا امید ہوں میں کہ وہ جلد اس کو ڈلیور کریں گے. میرا نام ہے جمشید کاشف, میں جے جے گروپ سے ہوں. ہم 2 بھائی پچھلے تقریباً 5-6 سال سے ہم چلا رہے ہیں. ہم پاک ریزیڈنشیا کے آتھورائز پارٹنر ہیں اور الحمدللہ سعید صاحب سے بھی کافی دیر کا تعلق ہے. انشاءاللہ ہمیں اس کا فیوچر بہت اچھا دیکھ رہے ہیں, اسی وجہ سے ہم پارٹنر بنے ہیں. تو انشاءاللہ جو سعید صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہ کرتے ہیں, کافی دیر سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے. پاک ریزیڈنشیا جنگ کو بھی ایک لاہور کی نسبت کا ایک سوسائٹی بنانا چاہ رہے ہیں, انشاءاللہ وہ ایسے ہی بنے گی. جی میرا نام حافظ محمد یعقوب ہے اور الحرمین اسٹیٹ الرحمان گارڈن 2015 سے میں کام کر رہا ہوں. پاک ریزیڈنشیا کا آتھورائز ڈیلر بھی ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا ہے. دوستوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, کافی اطمینان ہوا ہے. پہلے بھی الحمدللہ ہم مطمئن تھے. میں جانتا ہوں چودھری برادران کو ایک عرصے سے, میں نے پہلے بھی کام کیا ان کے ساتھ 2015-16 میں, بلکہ مجھے کام شروع بھی انہوں نے کروایا ہے. لین دین کے جو معاملات ہیں ان کے جو اصل میں جو چیز ہوتی ہے, جو سوچ ہوتی ہے, ان کی سوچ بہت بڑی ہے. انشاءاللہ کامیابی ہوگی. میرا نام رائے سردار احمد ہے اور پراپرٹی سے میں الحمدللہ 2014 سے کام کر رہا ہوں شرک پور روڈ پہ. میں الحمدللہ پاک ریزیڈنشیا جنگ میں آتھرائز ڈیلر کے سرپرائز سر انجام دوں گا انشاءاللہ. چودھری سعید صاحب کو 2014 سے میں جانتا ہوں. ان کی تمام کمٹمنٹس, ان کا جو سوچ ہے وہ الحمدللہ اس سے میں مطمئن ہوں. پاک ریزیڈنشیا جب انہوں نے مجھے ایک جسٹ میسج ملا ہے تو میں نے کوشش کی کہ میں سب سے بڑھ کر یہاں پہ کام کروں, اور میں پوری امید ہوں ان کی سوچ سے, ان کے ویژن سے کہ وہ الحمدللہ اس کو پرفارم کریں گے, اور میں بہت ہیپی ہوں اس میں. جی میرا نام گلفام افضل ہے اور میری جو اسٹیٹ ہے وہ الرحمان ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز ہے, اور ہم پاک ریزیڈنشیا کے آتھورائز ڈیلر ہیں. بیسیکلی جو پاک ریزیڈنشیا کے جو اونرز ہیں ان کے ساتھ ہم پچھلے 8 سال سے کام کر رہے ہیں, اور یہ الحمدللہ انہوں نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا جس کو ہم نے جوائن کیا. جوائن کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے 8 سال میں جو پاک ریزیڈنشیا کے جو اونرز ہیں ان کی نیت جو ہے وہ الحمدللہ بہت اچھی ہے. جو انہوں نے کہا ہے ہماری اس سے وابستہ جو امیدیں ہیں وہ بہت زیادہ ہے پاک ریزیڈنشیا کے حوالے سے. دیکھیں خواب ہی ہے نا, جو اونرز ہیں پاک ریزیڈنشیا کے وہ خواب دیکھتے ہیں, اس کی تعبیر کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ فلفل کرتے ہیں. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں سعید صاحب کو بھی جانتا ہوں اور یہاں پر کافی دوست ایسے موجود ہیں جو ہم دونوں کو جانتے ہیں, اور میں ان سب کو سعید صاحب کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا ہوں, جانتا بھی ہوں. تو میں نے تو سعید صاحب کو ایک ڈٹرمنٹ اور بڑا فیئر آدمی پایا ہے, اور میرے تو سامنے کوئی ایسی چیز ان کی چھپی ہوئی نہیں ہے. جس طرح سے انہوں نے محنت کی اور سٹرگل کر کے یہ 12-14 سال کا سفر انہوں نے طے کیا ہے,
تو سب سے پہلی جو دلیل ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کرنے کی وہ تو یہ ہوتی ہے. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب دوست ان کا ماضی بھی جانتے ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں اپنے آفس کے اعتبار سے, اپنے کام کے اعتبار سے, وہ سب دوست اس سے آگاہ ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ پر انہوں نے کام شروع کیا اس کی لوکیشن کیا ہے. لوکیشن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, میں نے اس جگہ کو بھی دیکھا, مشاورت ہوئی. میں نے تو بحریہ ٹاؤن کا وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جب کوئی ایک ریزیڈنٹ بھی نہیں ہوتا تھا وہاں پہ. آل دا وے فرام ٹھوکر نیاز بیگ راستہ بھی مکمل نہیں تھا, وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی کنوینس بھی نہیں ہوتی تھی. ٹھوکر نیاز بیگ سے کبھی اگر کمپنی کی کنوینس مس ہو جانی, چونکہ میں وہاں جاب کرتا رہا, تو لفٹ لے کے کبھی ایرمی تک, کبھی مولن وال سے رکشے پہ, عجیب و غریب حالات تھے. کوئی ایک گاڑی بھی کمپنی کی گاڑیوں کے علاوہ کوئی وزٹر بھی اس وقت وہاں پر نہیں آ پاتا تھا. کچھ دوست بحریہ سے بھی ہیں تو مسجد الفلاح تک جو روڈ بنا ہوا تھا وہ بھی بس ایسے ہی تھا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پروجیکٹ جب شروع ہوتے ہیں تو ان کی شروعات ایسی ہی ہوتی ہے, اور جب مکمل ہوتے ہیں یا ترقی کی طرف جاتے ہیں تو ان کے حالات, ان کے واقعات اور ہوتے ہیں, ان کی پرائس اور ہوتی ہے. تو میں نے تو کافی جو پروجیکٹس اس وقت ریناؤنڈ ہیں پاکستان کے اندر, ان کے 5-5 6-6 بڑے میگا پروجیکٹس ہیں, میں ان پروجیکٹس کو شروعات سے جانتا ہوں الحمدللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو لوکیشن سعید صاحب نے چوز کی ہے وہ لوکیشن بہت اہم ہے. 2 موٹر ویز کے پاس ہے, کراچی اور فیصل آباد کا جو موٹر وے ہے, جھنگ ٹوبا انٹرچینج اس سے تھوڑی فاصلے پہ ہے. 200 ایکڑ کے قریب, اس سے زیادہ ہوگی, کم نہیں ہے. جو زمین رجسٹرڈ ہے ان کے نام منتقل ہے. یہ سب ڈائریکٹران صاحبان آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. اپرووڈ پروجیکٹ ہے. جو NOCs ٹیکنیکل اپروول کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے NOCs ان کے پاس ہیں. زمین قبضے میں ہو اور اس کا NOC گورنمنٹ کے پاس موجود ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کام کی. اور جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے پاکستان کا سب سے بڑا گیٹ ہے, یہاں پہ مینشن بھی کیا انہوں نے. اس سے پہلے اتنا بڑا وائڈ گیٹ جو ہے وہ کسی اور نے نہیں بنایا. ہم ان کو داد دیتے ہیں, انہوں نے جو ایفرٹ کی ہے, چونکہ اس کے لیے بہت زیادہ ویسٹیج کرنی پڑتی ہے, اپنی کمرشل پراپرٹیز کو ختم کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حوصلے والا بندہ یہ کام کر سکتا ہے, اور انہوں نے بڑی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے, پھر سڑکیں بنتی ہیں, پہلے مڈ روڈز ہوتے ہیں, نشان لگتے ہیں, پھر آگے واٹر باؤنڈ ہوتی ہیں, پھر آگے سڑکیں بنتی ہیں, بجلی کا سامان, یہ وہ سارا کچھ وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہے. انہوں نے مینشن بھی کیا ہے. انہوں نے اپنی سوچ بتائی کہ ہم اس طرح سے مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں, دوستوں کو ہم فائدہ دینا چاہتے ہیں, ہم کوئی ایسا ریٹ رکھنا چاہتے ہیں جس سے اینڈ یوزر کو فائدہ ہو, جس سے انویسٹرز کو فائدہ ہو, جس سے آنے والے ڈیلرز کو فائدہ ہو. دوست احباب جو ہمیں جانتے ہیں, جو نہیں جانتے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ان کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کریں. تو میرا خیال ہے 2,25,000 روپیہ اور 1,90,000 روپیہ پر مرلہ بھی ہے. 10 مرلہ کا جو پلاٹ ہے وہ 1,90,000 روپے پر مرلہ ہے. اور میں نے اس علاقے کا جو سروے کیا ہے اس کے اعتبار سے میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ 5.5 لاکھ سے کم پر مرلہ وہاں پہ ریٹ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے جو اس کے قریب ترین سوسائٹیز ہیں. جو جنگ شہر کے نیئرسٹ ہیں, اس کی باؤنڈریز کو ٹچ کرتی ہیں یا اس سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہیں, وہاں پر 9, 10, 11, 12 لاکھ روپے پر مرلہ ریٹ ہے, اس سے کم نہیں ہے. شہر میں تو خیر اس سے بھی 13, 14, 15 لاکھ روپے سے زیادہ ریٹ ہے. پھر انہوں نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ ایک جو بہت لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس سے تعلق رکھنے والا جو اپنی چھت بنانے کی خواہش رکھتا ہے اس کو بھی ہم فائدہ دے سکیں, تو 5,500 روپے پر منتھ انسٹالمنٹ ہے 3 مرلہ کی. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے سب دوستوں کو کلیپ کرنا چاہیے, ان کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اس کلاس کو سامنے رکھا اور یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے سر پر ہاتھ رکھا تاکہ وہ لوگ بھی اپنی چھت کا سوچ سکیں. تو میں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو, اور ان کو میں اس بات کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ بہت جلد مارکیٹ کے اندر پینیٹریٹ کر جائیں گے. اور چونکہ آپ دوست یہاں جو موجود ہیں ماشاءاللہ سب بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے, تو انہوں نے اب مارکیٹ میں پینیٹریٹ کر لیا ہے الحمدللہ. بکنگ ہے 1.25 لاکھ روپے کے اعتبار سے انتہائی مناسب. چھوٹے سے چھوٹا جو ہاؤس ہولڈ ہے وہ بھی اگر کمیٹی ڈالتا ہے کسی جگہ سے پیسے اس کو آتے ہیں تو وہ بھی بکنگ کرانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, ان کو ان کے عزائم میں کامیاب کرے, اور سب جو جہاں پہ موجود ہیں ان کو بزنس کے اندر بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے. میں نے نہیں دیکھا
ऐसे किसी दोस्त को जो शुरू से बहरिया टाउन, सिटी हाउसिंग, अल रहमान गार्डन, हफीज़ गार्डन, कोई और गार्डन भी आप ले लीजिए, जो मुस्तैदी के साथ अपने आप को चलाता रहा और अच्छे तरीके से समझदारी के साथ काम करता रहा, वो किसी तरह से भी पीछे रहा हो। और मैंने इसी स्टेज पर लोगों को तरक्की करते देखा। जो मल्टीप्लाई होती हैं चीज़ें, यही वो स्टेज होती है सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ पे आप इन हो सकते हैं और आप बड़ा काम कर सकते हैं। अगले 5-10 साल मैं ये देख रहा हूँ, चूँकि ये जिस रोड पे वाक़े है वहाँ पर आप मैंने देखा है स्पीड में अब 120-140 की स्पीड से भी जा सकते हैं। इससे समझाने का मतलब ये है कि वो रोड एक वाइड रोड है और बहुत अच्छा बना हुआ है और उसके ऊपर इनका 1700 फीट का फ्रंट है माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और अल्लाह पाक आप दोस्तों को भी कामयाब करे। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमारे दोस्तों को प्रोजेक्ट के हवाले से बड़ा तफसीली एक अपना पेशा वराना, एक माहिराना तज्जिया दिया। उम्मीद है कि दोस्तों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच आप सब। अब मैं जिन शख्सियत को स्टेज पे आने की ज़हमत दे रहा हूँ वो हमारे लिए सब के लिए बहुत ही काबिल एहतराम। उनकी जो जॉब रही वो बहुत ही शानदार रही। एक अच्छे ऑफिसर के तौर पे उन्होंने पंजाब पुलिस में सर्व किया, बड़े ऑनरेबल तरीके से एसएसपी रिटायर्ड हुए। इससे बढ़कर ये है कि वो चद्दड़ फैमिली के जो रूहे रवां हैं उनको हर वक्त गाए बगाए अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली के लोगों को रहनुमाई करते हैं, उनकी अपने बच्चों की तरह समझते हैं। और बिलखुसूस सईद साहब के साथ जो उनकी वालहाना मोहब्बत या रहनुमाई उनकी रही है, मैं समझता हूँ कि आज जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जिस जगह पे आज सईद साहब पहुँचे हुए हैं, उनकी कामयाबियों में उनका एक बहुत बड़ा नुमाया किरदार है। सो प्लीज़ हम सब के रिस्पेक्टेबल, बहुत ही काबिल इज़्ज़त मैं दावत देना चाहूँगा जनाब चौधरी अहमद खान चद्दड़ साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमें अपने कीमती कलमात से नवाजें। जनाब अहमद खान चद्दड़ साहब, मैं चाहूँगा कि खड़े होकर उनका हम इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी मोहम्मद सईद चद्दड़ साहब, चौधरी मसूद चद्दड़ साहब, दूसरे भाई साहबान व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन हाज़रीन, मैं सबको अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। आज चद्दड़ कौम की हैसियत से मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि एक हमारी कौम का एक सपूत, जिनकी सोच में बड़े अरसे से जानता हूँ कि बड़ी ऊंची सोच थी। एक दफ़ा इन्होंने एजुकेशन पे लेक्चर दिया तो मैं हैरान हो गया कि हमारा स्टेटस जो है हमारी कौम का, और ये कहाँ हमें ऊपर उठा के ले जा रहे हैं। इनकी सोच पहले दिन से बड़ी ऊंची सोच है, बड़ा ऊंचा सोचते हैं। तो ये ज़मीन उस एरिया में ख़रीदी, उस एरिया को मैं बड़ा बखूबी जानता हूँ। वो जंग और टोबा टेक्स के दरमियान है। मैं SDPO कमालिया रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इन्होंने इतनी दानिशमंदी और अक्लमंदी से वो जगह सिलेक्ट की है कि जंग शहर भी करीब, टोबा शहर भी करीब, कमालिया भी करीब, गोजरा भी करीब और रजाना भी करीब, सारे शहरों के मिल के उधर एक बहुत बड़ा शहर आबाद हो सकता है। वैसे भी हमारी इस्लामी रिवायत भी ये है कि बड़े शहरों में आबादी कम की जाए और नए शहर आबाद किए जाए। और मेरे ख्याल में इनकी सोच जो है बिल्कुल इस्लामी तरीके के मुताबिक जिन असूलों पे हुकूमत को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उन्होंने चौधरी सईद साहब को ऐसी सोच अल्लाह ने दी है। मैं तो हैरान हो गया हूँ ये सारा देख के कि अंडरग्राउंड बिजली होगी, स्कूल, कॉलेज और सारे पार्क्स, हर चीज़ जो है, सेहत की सहूलत, स्कूल की सहूलत। तो मेरे ख्याल में मैं तो ये इतनी चीज़ें देख के मैं सोच रहा था कि मैं क्यों ना घर उधर बना लूँ, कि इतनी अच्छी खूबसूरत जगह है कि हर चीज़ की सहूलत, हर चीज़ की सहूलत। उस इलाके के लोगों के लिए ये इतनी बड़ी सहूलत है कि वो लाहौर और पिंडी और इस्लामाबाद जैसी सहूलतें उस इलाके में जंग और टोबा टेक्स के दरमियान में हासिल कर लेंगे। बड़े सुकून और पुरसुकून माहौल में अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। तो मैं इनको प्रोजेक्ट जो है पाक रेजिडेंशिया के नाम से इसको लॉन्च करने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये इनकी बड़ी हिम्मत है, इनकी बड़ी सोच है। सोच आला सोच तो वैसे ही इनकी है ना, वो तो पहले दिल से ऊंचा सोचते हैं। ये छोटी सोच इनकी नहीं है। तो ये जो है उस जंगल में जाके इन्होंने इतना कुछ जो आबाद किया है, तो ये माशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत शहर बनेगा उधर। 210 फुट मेन बुलेवार्ड, 210 फुट इतनी चौड़ी सड़कें उस इलाके में। तो ये इनकी बड़ी हिम्मत है
मैं इनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, अल्लाह ताला इनको इस चीज़ का सिला दे। सब दोस्तों भाइयों सबसे मैं सलाह करता हूँ, मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने कीमती अल्फाज से हमें नवाजा। इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई हमेशा हमारी शामिल हाल रहेगी और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। हमारा ताल्लुक तकरीबन 20 साल पुराना है। तब से मैं इनको एक बाहौसला और हमेशा मुस्बत सोच रखने वाला इंसान पाया है। आप एक मेहनती, पुरअज़म और हमेशा पुरुम्मीद रहने वाले शख्स हैं। उनका हमेशा से ये जज्बा रहा कि सिर्फ खुद कामयाब नहीं होना बल्कि अपने साथियों को भी कामयाब करना है। उनके ख्वाब, उनकी सोच हमेशा बहुत बड़ी रही। जो भी काम उन्होंने सोचा, जिस काम के बारे में ठान ली, उसको पूरी दयानतदारी से पाया तकमील तक पहुंचाया। बहुत शफीक और दूसरों को साथ लेकर चलने वाले इंसान, अच्छे कारोबारी शख्सियत होने के साथ साथ एक बहुत ही मुखलिस इंसान है। जितनी भी बड़ी मुश्किलात उनके सामने आई आज तक, उन्होंने हमेशा मुस्कुराते हुए उनको ना सिर्फ फेस किया बल्कि उसको चैलेंज समझकर उस पर काबू पाया, उस पर ओवरकम भी किया। इस हाउसिंग प्रोजेक्ट का ख्वाब उन्होंने कई साल पहले देखा और हमारी आपस में कई दफ़ा इस पे गुफ्तगू भी हुई और उन्होंने हमेशा ये कहा, जिस दिन भी हमने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उसका जो मेन बुलेवार्ड होगा वो जो लाहौर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन, उस जितना होगा। जो ख्वाब इन्होंने देखा आज अल्हम्दुलिल्लाह पाक रेजिडेंशिया जंग की सूरत में आपके सामने है। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्लीज वेलकम CEO AR रहीम डेवलपर और पाक रेजिडेंशिया, हमारे दिलों की धड़कन, इस प्रोजेक्ट की जान, जनाब मोहम्मद सईद चदर साहब। वेलकम प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक चाइनीज रेसिपी भी है कि जब आप दोनों हाथों को एक दूसरे से टकराते हैं तो आप पे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जो हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है और आपके चेहरे पे लालगी भी आ जाती है, सब आपको अच्छा समझते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितने दोस्त यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं वो मेरे दिल की धड़कन है, पाकिस्तान की आन है, शान है, तो अपने लिए एक दफा हाथ उठाकर भरपूर क्लैप कीजिएगा। ये सिर्फ इसलिए था कि आप थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाएं, एक्टिव हो जाएं। मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ 2-3 बातें करनी और उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं और आज के इंतजामात हैं उनमें हायल नहीं होना चाहता। सबसे पहली बात कि सबसे बड़ी और सबसे कमाल कुव्वत और सबसे बड़ा बिलीव वो आपको होना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत पे। और जब आपका यकीन कामिल होता है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत पर आपको पूरा एतमाद होता है, पूरा यकीन होता है, तो फिर मैं तो उसको एक शेर में समोने के लिए कहूंगा कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, फिर सारे काम हो जाते हैं जब बंदा कोशिश करता है। जब इंसान लगन के साथ कोशिश करता है तो फिर इंशाल्लाह ताला सारे काम होते चले जाते हैं। लेकिन उसका बिलीव जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत पे स्ट्रांग हो। उसका दूसरा बड़ा फायदा अल्लाह पर बिलीव का ये है, आप माशाल्लाह सारे बिलीवर बैठे हैं, कि जब आप अल्लाह पर यकीन करके चलते हैं तो फिर आपके अंदर के खौफ खत्म हो जाते हैं। और इंसान की तरक्की में, डिसीजन में, इंसान के हर बड़े स्टेप में सबसे बड़ी रुकावट जो होती है ना जी, वो सबसे पहले इंसान के अंदर का खौफ होता है जो उसको आगे नहीं बढ़ने देता, जो उसको वसवसे देता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, अजीजों कुर्बा क्या कहेंगे। जब आप इस खौफ से मावरा होकर सोचते हैं और अल्लाह पर यकीन करते हुए सोचते हैं तो फिर इंशाल्लाह कामयाबियां आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और फिर और कोई नहीं, अल्लाह आपका हाथ थाम लेता है कि इसने मुझ पे बिलीव किया है, अब मैंने इसे कामयाब करना है। यही बिलीव और यही उम्मीद के साथ अल्लाह के फजल करम से हम आगे बढ़े। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि ये काम आना चाहिए। तो उस काम को सीखने के लिए जो मुझे इदारा मुयस्सर आया वो अल्लाह के फजल करम से आप सब दोस्तों का जाना पहचाना नाम है अल रहमान गार्डन फेज 2। और मैं आज शुक्रगुजार हूं उन तमाम हस्तियों का जिनसे मैंने वहां से सीखा। और उनमें सबसे बड़ी हस्ती जो है वो मियां मुश्ताक अहमद साहब हैं, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस काम को गिफ्ट किया और कहा कि आप करना शुरू करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपकी बैक पे खड़ा हूं, आपको कभी भी
इंशाल्लाह ताला यूं समझ लें कि मायूस नहीं होने दूंगा और अल्लाह के फजल करम से आप सबसे ज्यादा कामयाब होंगे। और अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, वो गाइड करते गए, मैं इंशाल्लाह ताला उसके लिए मेहनत करता चला गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और उनकी दुआओं से और उनकी रहनुमाई से एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा हूं खुद। ये फासला जो तय किया है उसमें सबसे बड़ा रोल नो डाउट मियां मुश्ताक अहमद साहब का है और मियां अब्दुल रज़ाक साहब का है कि जिन्होंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह साथ दिया। तो उनके लिए एक दफा भरपूर क्लैप कर दीजिए। कोई भी काम हो वो विजन और मिशन के साथ हो सकता है। जब आपका विजन हो और मिशन हो तो फिर इंशाल्लाह ताला जिस विजन के साथ उस मिशन को आप कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो उसी तरह का खूबसूरत बनता चला जाता है। मेरा विजन और मेरा मिशन बड़ा सिंपल है कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने बहुत बड़े बड़े नाम हैं, DHA है, बैरिया है, सिटी हाउसिंग है, रहमान गार्डन है, अल जलील है, गिनते जाएं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन मैं मादरत के साथ इन सबको बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स तो समझता हूं, लेकिन यकीन मानिए मेरा यकीन है कि विजन और मिशन मेरा इन सबसे अलग और इनसे बेहतर होगा अल्लाह के फजल। सबसे पहले जब आप अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और अल्लाह पे यकीन करते हुए, अल्लाह की जात को सामने रखते हुए बड़ा सोचते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा मददगार आपका अल्लाह रब्बुल इज्जत होता है आपका। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ी कोई हस्ती है जी? अगर नहीं है तो फिर इंशाअल्लाह ताला जो उसने नायब बनाया है उसकी सोच से बड़ी भी कोई चीज नहीं। इस सारे विजन और मिशन को सामने रखते हुए इसका मैं मैप रेडी करवा रहा था, तो जब मैंने अपने बारे में थोड़ा सा अपने विजन को बताया कि मैं इस तरह के रोड्स चाहता हूं, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता हूं, तो मुझे दोस्त ने कहा कि जी आप बराए मेहरबानी जरा हाथ हौला रखें, वेस्टेज बहुत ज्यादा आएगी। वो दोस्त यहाँ पर ही मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको भी मजीद तरक्कियां दे। उन्होंने भी माशाल्लाह मेरा यूं समझ से पल पल साथ दिया है और हर मुश्किल वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ रहे हैं। नाम तो यकीनन उनका आप जानते ही हैं, मैं तो उनको प्यार से खूबसूरत लड़का या सोना मुंडा कहता हूं। अब्दुल कदीर साहब जी भरपूर क्लैप कीजिएगा जी। उन्होंने कहा कि वेस्टेज बहुत ज्यादा आएगी। मैंने कहा जी कोई इशू नहीं है, वेस्टेज का इशू ना देखें, ये देखें कि लोगों को आने वाले 35, 40, 50 साल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो गलियां, वो सड़कें, वो माहौल तंग तो नहीं लगेगा। तो इस विजन के साथ हमने उसका मैप रेडी किया और फिर बात आई कि हम मेन एंट्रेंस कैसी बनाएं। तो मैंने कहा जी चेक करते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी एंट्रेंस कौन सी है। तो हमने चेक किया तो ब्लूवर्ड सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चक्री रोड पे, बड़े अच्छे दोस्त हैं साद नजीर साहब, उन्होंने लॉन्च किया था। तो पता किया कि उनकी जो मेन एंट्रेंस है वो 490 फुट की है, जो उनका गेट डिजाइन हुआ है वो 490 फुट में हुआ है। तो मैंने कहा जी फिर पाकिस्तान में सबसे बड़ा हमें बनाना है। कहते हैं बहुत खर्च आएगा। मैंने कहा जी खर्चे को ना देखें, इंशाल्लाह ताला हम उस अल्लाह पे बिलीव करके काम कर रहे हैं जिससे बड़ा कोई नहीं है, आप इसको बढ़ाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 500 फुट उसकी एंट्रेंस रखी और मैं ये समझता हूं ये पाकिस्तान के लिए एक शानदार एंट्रेंस होगी। कमर्शियल की बात आई तो हम आज तक बहुत अच्छे अच्छे कमर्शियल्स देखते आए हैं, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो कमर्शियल डिजाइन किया है वो अल्लाह के फजल करम से हम लॉन्च पे उसके बारे में सारी गुफ्तगू करेंगे। आप यकीन मानिए आपका हर कमर्शियल फ्रंट और बैक ओपन है, आपका कोई कमर्शियल ऐसा नहीं है जो फ्रंट और बैक ओपन ना हो। हमने उसके लिए इंशाल्लाह ताला नाम भी सोचे हैं कि वो उनके नाम क्या होंगे और किस तरह होगा और उसको आगे हमने कैसे लेके चलना है। फिर पाकिस्तान की बहुत सारी सोसाइटीज हैं, पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस हो रही है कि किसी भी सोसाइटी में जब तक उसका इकोनॉमिक जोन एक्टिव ना हो तो वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तगोदो में हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको खुशखबरी सुनाएंगे। उस पूरे एरिया के लिए एक हम इकोनॉमिक जोन डिजाइन करेंगे और अल्लाह के फजलो करम से 150-200 किलोमीटर की रेंज में, चूंकि वो सी पैक रूट भी है, टोपा इंटरचेंज है, जो सड़क है ये चूंकि जनूबी पंजाब को लिंक करती है आपके वस्ती पंजाब के साथ, तो ये सी पैक रूट भी है। तो इंशाल्लाह ताला उस पर आपको एक बेहतरीन इकोनॉमिक जोन भी मिलेगा। मैं कमर्शियल से एक स्टेप ऊपर चला गया हूं। आप दुबई में देखें कुछ नहीं है, इकोनॉमिक जोन्स हैं। आप कनाडा में देखें इकोनॉमिक जोन्स हैं। आप चाइना में देखें इकोनॉमिक जोन्स हैं। आप शंघाई जाएं आपको इकोनॉमिक जोन मिलेंगे। हांगकांग छोटा सा शहर है लेकिन इकोनॉमिक जोन है। तो पाकिस्तान में बहुत सारी सोसाइटीज लोगों ने डेवलप की हैं लेकिन इकोनॉमिक जोन के बारे में नहीं सोचा। जब इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान की होगी तो ये मुल्क हकीकत में तरक्की करेगा और इंशाल्लाह ताला उस पर हम वर्क कर रहे हैं।
जो इस प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है, आप जहां मर्जी चले जाएं, जिस मर्जी कौम को उठा लें, आप इस्लाम को स्टडी कर लें, आप इंटरनेशनल जितने ऑथर्स हैं उनको स्टडी कर लें, जब तक आप अपने इलाके का, अपने एरिया का, अपनी कौम की स्कूल ऑफ थॉट को नहीं चेंज करते, आप चेंज नहीं ला सकते। और स्कूल ऑफ थॉट को चेंज करने का एक ही हल है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वो है सिर्फ और सिर्फ इल्म का रास्ता। तो मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि इंशाअल्लाह ताला हमने एक ऐसा करिकुलम डिजाइन करना है और ऐसी स्कूलिंग लेके आनी है जिससे अल्लाह के फजल व करम से ना तो फिरका वरियत फैले और ना ही एक दूसरे के साथ हम उलझें, बल्कि खालिसतन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए और इस उम्मे मुसलमा के लिए बेहतरीन वर्क करें। और उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से हम वर्क कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो आपको स्कूल सिस्टम मिलेगा वो यूनिक होगा, बेहतरीन होगा और आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतरीन बुनियाद होगा अल्लाह के फजल व करम से। इंशाअल्लाह ताला उस पूरे एरिया में या तो मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में है और उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज है वो मुल्तान में है या लाहौर में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत दूर आके रहना पड़ता है। इंशाअल्लाह ताला कमिंग डेज में अल्लाह के फजल व करम से हम इंशाअल्लाह एक बेहतरीन यूके के साथ एफिलिएटेड जो है वो मेडिकल कॉलेज उस इलाके को देंगे। वक्त जरूर लगेगा लेकिन आएगा जरूर अल्लाह के फजल व करम से। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने इस प्रोडक्ट को अपनी प्रॉफिट के साथ रिलेट नहीं किया, मैंने इस प्रोडक्ट को रिलेट किया है वहां के उस बासी के साथ, वहां के उस रहने वाले के साथ जिसके घर में सिर्फ एक भैंस है, भैंस को पालता है और उसके बाद उससे वो अपनी रोटी रोजी का इंतजाम करता है। मैं कहता हूं अगर वो 3-4 किलो भी दूध देती है, अगर 1 किलो दूध वो सेल करता रहे पूरा महीना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्लॉट की किस्त पे कर सकता है। मैंने बड़ी बेसिक और सिंपल मिसाल दी। आपकी कामयाबी में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो आपकी टीम होती है। टीम को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं तो ऐसे ही कहता हूं, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो जब आप टीम को साथ लेके चलते हैं और टुगेदर वी ग्रो, जब हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी रुकावट नहीं कि हम कामयाबी हम किनार ना कर सके, हम कामयाबी को ना समेट सकें। मेरे आपके डीलर्स नहीं है ऑथोराइज, मेरी आप फैमिली के मेंबर्स हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे सबसे पहले वो सिपाही हैं जिन्होंने अल्लाह के फजल व करम से मेरे ख्वाबों को और अपने ख्वाबों को पूरा करना है। और मैंने बड़ी बेहतरीन और जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है। बहुत बड़ा नाम कोई नहीं है मेरे साथ, माजरत के साथ मेरे साथ मैक्सिमम वो लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, इवन पीएचडी भी हैं बहुत सारे दोस्त, और वो लोग भी हैं जो डिफरेंट शोबों के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनका प्रॉपर्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और वो लोग भी हैं जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे सियासतदान हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, पब्लिक रिलेशन का उनको बहुत ज्यादा फिक्र रहती है हर वक्त, मजहबी स्कॉलर्स हैं। क्यों ये सारा गुलदस्ता क्यों इकट्ठा किया गया है? इसलिए इकट्ठा किया गया है उस इलाके की इर्द गिर्द का जितना माहौल है उसमें इंशाअल्लाह ताला लोगों की जिंदगियों में चेंज लेकर आएंगे। एक इदारा है रीट के नाम से, आप गूगल करें तो भी आपको मिल जाएगा। उसकी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई हैं। उसकी डॉक्यूमेंट्री सुने तो बड़ी सिंपल और सादी सी उसमें गुफ्तगू है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और जापान की जो हुई जंग अजीम, तो अमेरिका की अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बड़ी पतली हो चुकी थी। तो उसने थिंक टैंक्स को बुलाया और उसने कहा कि भाई सोचो कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं जो पैसा कमाते हैं और पैसा जमा करते हैं, वो किस सूरत में रखते हैं उस पैसे को? क्या वो गोल्ड खरीद के रखते हैं? क्या वो जमीन खरीद के रखते हैं? वो अपनी जमा पूंजी किस सूरत में रखते हैं? उन्होंने जब 4, 5, 6 माह रिसर्च करने के बाद कहा मैक्सिमम लोग अपनी मौत से पहले उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं कोई ना कोई प्रॉपर्टी बना जाऊं जो मेरी नस्ल के काम आती रहे। तो रिजल्ट ये निकला कि सबसे ज्यादा लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और वो अपनी जमीन बनाते हैं, अपार्टमेंट्स बनाते हैं या प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो सबसे पहले वाशिंगटन डीसी में हाई राइज बिल्डिंग के बारे में सोचा गया और पूरी दुनिया के बिजनेसमैन को दावत दी गई कि आप यहां पर तशरीफ लाएं, उनको प्रेजेंटेशन दी गई कि आप यहां पर आए, आपको इस तरह की हम लेविश किस्म की जो लिविंग है वो देंगे और आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करें और ये 10 साल बाद डबल हो जाएगी, फिर अगले 10 साल बाद ये 4 गुना हो जाएगी।
اور پوری دنیا کے انویسٹرز نے رخ کیا اور امریکہ کو کہاں سے کہاں لے گیا, کیونکہ ساری دنیا کا جو پیسہ تھا وہ ادھر شفٹ ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد اسی سسٹم کو کینیڈا نے اپنایا, اس کے بعد اسی سسٹم کو دبئی نے اپنایا. کیا ہے دبئی میں سوائے ریت کے؟ جسٹ ہائی رائز بلڈنگز ہیں, اور ان بلڈنگز کو آباد کرنے کے لیے اس نے انٹرٹینمنٹ مہیا کر دی ہے. پاکستان میں جتنی گرو کر سکتے ہیں پراپرٹی میں جتنی جلدی شاید کوئی فیلڈ ہو, لیکن ہمیں ویژن اور مشن کے ساتھ چل رہا ہے. ہم اس کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایک ڈیل ہے, 2 ڈیلز ہیں اور اس سے ہم یہ 50 60 70 لاکھ روپے 1 کروڑ 2 کروڑ روپے کما لیں گے. یہ آپ کا فیوچر ہے. میں نے جب کام سٹارٹ کیا تھا تو میاں صاحب سے میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا کام پیسوں سے نہیں ہوتا, کام سوچ سے ہوتا ہے. سوچ ہے آپ کے پاس تو پیسوں کی فکر نہیں کرنی میں ہوں. یہ ہمت دی تھی, یقین مانیے اس کے بعد پیسوں کی ضرورت نہیں پڑی. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے میرے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہت جلد آگے چلیں گے. آج آنے والے جتنے بھی ڈیلر حضرات ہیں, جتنے بھی میری فیملی کے ممبرز ہیں, جتنے دوست یہاں پر آج تشریف لائے, میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں, ان کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور ان سے یہ کمٹمنٹ کر کے جا رہا ہوں کہ اگلے 8 سے 10 سال انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ چاہتا ہوں, یہ کوئی ڈیولپر نہیں کہتا, میں یہ چاہتا ہوں جتنے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں ان کا اللہ کے فضل و کرم سے جب اللہ ان کو ہمت دے, ان کے اپنے اپنے پروجیکٹس ہوں, یہ خود آگے بڑھے اور ڈیولپرز بنے. اس ملک کو ڈیولپرز کی ضرورت ہے. یہ ڈیولپر آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ میرا ڈیلر جو وہ ڈیولپر بن جائے. میں کہہ رہا ہوں, میری خواہش ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے وقت میں پیسے اکٹھے کریں, سوچ اچھی کریں اور آنے والے وقت میں ایک سٹیپ فارورڈ جائیں. میں آپ کا ساتھ دوں گا. وجہ آپ گرو کریں گے تو میں گرو کروں گا, آپ آگے بڑھیں گے تو میں آگے بڑھوں گا, اور آپ کا کامیاب ہونا میرے لیے ضروری ہے. اگر آپ کامیاب ہوں گے تو میں کامیاب ہوں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کامیاب ہوں گے میں کامیاب ہوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں کی گرد و نواح کے لوگ بھی سکسیسفل ہوں گے. چودھری احمد خان چدر صاحب جو کہ ہمارے پوری چدر قوم کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں, اور چدر قوم کو انٹروڈیوس کروانے میں سب سے بڑا رول ہے اللہ کے فضل و کرم سے. بیوروکریسی میں ایک بہت بڑا نام ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری آج سے 2004 میں ایک سیریمنی تھی, وہاں پہ سب سے پہلے ان کے ساتھ انٹریکشن ہوئی, تو میں نے کہا جی بس پلہ پکڑ لیں اور اس سوچ کو لے کے آگے بڑھنا شروع کر دیں. اور آج الحمدللہ اللہ نے مہربانی فرمائی اور آہستہ 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 محنت کرتے ہوئے آگے بڑھے. اور دوسری خواہش میری ہمیشہ یہ ہوتی ہے, میں جب کوئی کام شروع کرتا ہوں سب سے پہلے والدہ محترمہ سے دعا کرواتا ہوں اللہ رب العزت انہیں لمبی اور صحت مند زندگی عطا فرمائے, وہ حیات ہے. اور اس کا افتتاح جو ہے, میں نے ریسٹورنٹ بنایا 2007 میں, تو الحمدللہ احمد کا چدر صاحب سے افتتاح کروایا. آج رینوویٹ ہو کے دوبارہ السعید ڈیرا کے نام سے وہ چل رہا ہے. اور اس علاقے میں جب کوئی ریسٹورنٹ نہیں تھا الحمدللہ میں نے قدم رکھا تھا, لوگ کہتے تھے اس چوک پہ کون آئے گا تمہارے پاس, اور الحمدللہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہے. وہ بوٹا بھی احمد کا چدر صاحب نے لگایا تھا اور آج وہ الحمدللہ پھلا ہے پھولا ہے. پھر میں نے زمین خریدی, احمد کا چدر صاحب کے پاس گیا, ان سے مبارکباد بھی وصول کی اور ان سے گائیڈ لائن بھی وصول کی. اس کے بعد الحمدللہ اب یہ پروجیکٹ آیا ہے, اس کو لانچ کرنے جا رہا ہوں, تو پھر میں نے کہا کہ یہ احمد کا چدر صاحب سے میں نے انشاءاللہ اس کی اوپننگ سیریمنی یا لانچنگ سیریمنی کروانی ہے. تو الحمدللہ آج وہ بھی کام ہو گیا, انہوں نے دعا بھی فرما دی ہے. تو مجھے یقین ہے پکا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ سید شعیب شاہ صاحب جو کہ الحمدللہ ایکس ایم پی اے فرام پنڈی بھٹیاں, ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں, ایک دبنگ شخصیت ہے میں کہوں گا, اور اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت جو کہ ہم سب کا مشترکہ اثاثہ ہے اس پہ الحمدللہ ان کی بڑی کمانڈ ہے. اور علماء اور مشائخ ونگ جو ہے پاکستان مسلم لیگ کاف اس کے صوبائی صدر بھی ہیں, اور ڈیفرنٹ ٹی وی شوز میں بھی آپ دیکھتے ہیں. آج ہماری اس محفل کی وہ بھی الحمدللہ زینت ہیں. میں اپنا اختتام کروں گا اور ان کو کہوں گا کہ وہ چند الفاظ بھی بولیں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی دعا کے لیے کہوں گا جناب محترم کامران بخاری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں, وہ دعا فرمائیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کھانے کی طرف چلیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم کیجئے گا جناب محترم شعیب شاہ صاحب کو, بھرپور کلیپ میں ویلکم کیجئے گا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو السلام علیکم. احباب زیبا کار
मोहम्मद सईद चौधरी साहब मेरे बड़े प्यारे भाई, उन्होंने बड़ी वजाहत से अपने प्रोजेक्ट का तारुफ भी करवाया और मुझे साथ साथ ऐसे भी लग रहा था कि कोई मजहबी स्कॉलर बात कर रहा है। मेरा दीन ये कहता है कि तुम सिर्फ उसके बारे में बात कर सकते हो जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक हो, तुमने उसके साथ कारोबार किया हो, तुमने उसके साथ वक्त गुजारा हो, तुमने उसके साथ सफ़र किया हो, उसके मुतालिक तुम कोई राय दे सकते हो। इसके अलावा तुम किसी के मुतालिक अपनी राय नहीं दे सकते। तो मेरा क्योंकि अपने प्यारे भाई मोहम्मद सईद चौधरी साहब आपसे अरसा दराज से ताल्लुक़ है, बहुत सी मीटिंग्स की हैं इनके साथ, बहुत सा वक्त गुजारा है इनके साथ, और एक सर्कल है दोस्तों का जो हम सारे दोस्त हैं, हम सारे दोस्त इकट्ठे हैं इनके साथ। लेकिन जब भी हम दोस्त इकट्ठे बैठते हैं इनके अलावा तो हमने हमेशा इनकी तारीफ की है। और यही अर्ज करूंगा कि बड़े इखलास वाले, प्यार वाले, मोहब्बत वाले, साफ गो इंसान हैं और ये इनकी मेहनत का समर है जो आज ये इंशाअल्लाह और आइंदा भी आने वाले दिनों में अल्लाह परवरदिगार आलम इनको अता फरमाएगा। और दूसरी बात ये अर्ज करूंगा कि इस्लाम ये कहता है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि किसी को काम करने का मौका फराम किया जाए। एक अंसारी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमजोर हूं, गरीब हूं, मोहताज हूं, मेरी मदद फरमाइए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे घर में कोई चीज है? अर्ज की हुजूर एक टाट है और वो मैं ले आता हूं, कुछ कपड़े हैं, थोड़ा सा माल है, ले आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को लहरा के बताया कि लोगों ये खरीदोगे? एक ने कहा जी मैं खरीदूंगा 1 दिरहम में। फरमाया कोई और? एक ने कहा मैं 2 में खरीदूंगा। तो आपने वो 2 में बेच के 2 दिरहम उसको दे के कहा 1 दिरहम का घर के लिए राशन ले जाओ और 1 दिरहम का कुल्हाड़ा ले आओ। जब वो कुल्हाड़ा लेके आया तो अल्लाह के नबी ने उसे अता फरमाया और फरमाया जंगल में जाओ, लकड़ियां काटा करो और शहर में बेचा करो और 15 दिन बाद मुझे आके मिलना। जब वो 15 दिन बाद मिला तो उन लकड़ियों की कटाई से 10 दिरहम कमा चुका था। तो अहबाब से वकार, एक अच्छा मौका एक मुखलिस दोस्त ने, एक साफ गो दोस्त ने, एक खूबसूरत दोस्त ने हमें अता किया। तो मैं तो बस ये अर्ज करूंगा, मुझे पता है पहले दिन से हम इनके साथ हैं और इंशाअल्लाह मैं तो इनके साथ हूं। जो थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूं, चूंकि मैं पीर भी हूं, लेकिन इसके साथ साथ मेरे बुजुर्गों का हुक्म है कि हम रिस्क अपने हाथों से कमा के खाते हैं। तो मैं तो इंशाअल्लाह इनके साथ हूं और साथ रहूंगा। और यकीनन जैसा कि उन्होंने कहा कि ये एक फैमिली है, तो उम्मीद है कि ये चेहरे आइंदा भी हमें नजर आएंगे और एक फैमिली की तरह रहेंगे। बाकी अल्लाह परवरदिगार आलम अपना करम फरमाएगा, क्योंकि देने वाला वही है। किससे मांगे, कहां जाएं, किससे कहें। और दुनिया में हाजत रवा कौन है? सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है? और कौन सुनता है फरियाद मजलूम की? किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की? रिस्क पर किसके पलते हैं शाहो गदा? मसनदाराए बज़्मे अता कौन है? अंबिया, औलिया, अहले बैते नबी, ताबईन और सहाबा पे जवाब बनी, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है? मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे और ये फैमिली आबाद और शाद रहे। शाह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह साथ देने का वादा किया है। सादात अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बड़े प्यारे प्यारे दोस्त मेरे साथ थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब शाह साहब भी साथ हैं, तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है। हाफिज अब्दुल सत्तार साहब, उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की, लेकिन ये एक बात उन्होंने नहीं की कि इंशाअल्लाह ताला वो हमेशा फ्यूचर में हमें गाइडलाइन देते रहेंगे। ये वादा मैं लेना चाह रहा था उनसे, तो मैं चाहूंगा साहब जरा प्लीज स्टेज पे आके ये वादा कर दें कि आप फ्यूचर में भी हमें गाइड करते रहेंगे। जी, सही साहब ने बड़ा अच्छा मौका ज़ाया नहीं किया। चले, दोस्त हैं, भाई हैं, भाइयों के लिए तो जान भी हाजिर होती है, ये तो सिर्फ मशवरा है। मेरे फैमिली के माशाल्लाह बड़े
भाई मेरे मोहतरम चौधरी अशरफ चद्दर साहब वो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। उनके भाई इमरान चद्दर साहब और उनके दोस्त रुफका यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ चौधरी महमूद अहमद चद्दर साहब जो हमारे एडमिन डायरेक्टर हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आइंदा इंशाल्लाह ताला उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में हम सब लोग काम करेंगे अल्लाह के फजल करम से। चौधरी मसूद साहब इतने कमिटेड है अपने काम के साथ लैंड डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज भी मैं सुबह 6 बजे झंग गया और अल्हम्दुलिल्लाह वापस मैं 4:30 बजे वहां से निकला लैंड के सिलसिले में कि इस प्रोजेक्ट को जो 200 एकड़ की अप्रूवल के साथ है ये 2000 एकड़ तक एज अर्ली एज पॉसिबल पहुंचाया। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट आया हूं। इसके साथ साथ चौधरी खालिद महमूद चद्दर साहब जो हमारे डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, अल्लाह के फजल करम से मैंने नाम बड़े चुन चुन के रखे हैं। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो बेहतरीन डायरेक्टर ऑपरेशन के रोल में इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएंगे। और मेरी जो टीम है अल रहीम की, जो बच्चे मेरे साथ काम कर रहे थे, मैंने उन सबको कहा है कि बेटे अपना अपना काम शुरू करो। बस मैं चाहता हूं कि सब लोग आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच जी। सैयद कामरान अली बुखारी साहब प्लीज तशरीफ लाएं, दुआ फरमाएं और उसके बाद खाने के लिए काफी देर से मैं भी हायल हूं और दूसरे दोस्त भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में आम अवाम को जहन में रख के एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है, तो उसके लिए दुआ बनती है। जो दुआइया अल्फाज आज मैं सोच रहा हूं कि पढ़ूं, मेरी ख्वाहिश है कि हर बंदा वो याद करे और वो दुआ अपने कारोबार के लिए, जैसे कि अभी ये हमारी फैमिली है, सारे लोग बैठे हैं, उसमें पढ़ें। मेरा तजर्बा है कि ये दुआ जो हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे के सामने खड़े होकर एक सहाबी ने मांगी थी, जब उसने अपने कारोबार के लिए इजाजत चाही नबी मोहतशम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात से, और हुजूर ने कहा इसी जगह पे इस थड़े पे अपनी सब्जी की दुकान लगा लो। तो वही अल्फाज में अपनी दुआ में इख्तितामिया शामिल करूंगा। सारे लोग अपने लिए भी कीजिए, इस प्रोजेक्ट के लिए भी कीजिए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन वरहमना मअहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या बरकतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआली व अंज़िली सुम्मा ला तरहली बिहुर्मति रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। आमीन व बिजाहि नबीर रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। बहुत शुक्रिया शाह साहब। अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चले गए। सब दोस्तों का यहाँ तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। चलते हैं जी, अपने आखिरी हमारी एक्टिविटी है वो खाने की तरफ। सो खाना तैयार है जी, प्लीज़ हैव अ टेस्टी डिनर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।